जय जय पीर रामा प्रभु जय जय पीर रामा अदम उदाहरण देवा अदम उदाहरण देवा हिंदवा पीर रामा ओम जय जय पीर रामा ताप निवारण उदय धामा फलन उदय धामा भूत मरियो बालो भूत मरियो बालो केसरिया धामा ओम जय 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 पीर रामा जय जय पीर रामा प्रभु जय जय पीर रामा अदम उदाहरण देवा अदम उदाहरण देवा हिंदवा पीर रामा ओम जय जय पीर रामा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुज केन्द्रहारम कलावतंदम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षु मंगलाय तनोहर सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधके
शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते यानि ज्ञानि च पापानि कृतानि सर्वाणि प्रदक्षिणां पदे पदे आराधिकं समर्पयामि तुभं देवं समर्पयामि आत्मवन्दनं समर्पयामि शरण निज मन वर्णो रघुवर विमल जस जोदायक बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बलबोधे विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार
તરિક સુની બેઠો રસિયા રામ લખન સીતા પજરી સિંહ દેખાવા વિકટ રૂપ ધરી રંગ જરાવા ભીમ રૂપ ધરી અસુર સહારે રામ લખન જીયાએ શ્રી રઘુવીર સિર લાએ रघुपति बहुत बड़ाई तुम प्रिय भरत भजन तुम जस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद शारद सहित पाल जहाते कभी को दिखता है तमयो पकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र जगन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानु प्रभु टीका मेरे मुख माहि जलधि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते राम दुआरे तुम रखवारे हो तुम राजा बिनु पैसारे सब सुखलाए तुम्हारी सरदा तुम रक्षक पन तेज संहारो आपे तीनों लोक हाथते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नाशे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट पे हनुमान छुड़ावे मन कर्म ध्यान जो लाए पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे जुग पर ताप तुम्हारा ए पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन दिनों निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारो भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसराए अंत काल रघुबर जाए
धरी है हनुमत से सब सुख करिए संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई दोष सवार पाठ कर कोई चुप है बंदे महासुख जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा है तेरा कीजे नाथ हृदय मन मेरा हर मंगल मुरली राम लखन सीता बोलो सब सब संतन की जय श्री राम जय राम जय राम 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 श्री राम
शरण्ये त्र्यंबके गौरी रामचंद्र भगवान की हनुमान जी महाराज की सदगुरु देव सनातन धर्म की ओम नमः पार्वती पते हर भगवान द्वारकाधीश
રામદેવજી મહારાજનું ચરિત્ર ટૂંકમાં અમરાપર ગામની ધરતી ઉપર 3 દિવસની જે સત્સંગની ધારા શરૂ થઈ એમાં આજે રામદેવજી મહારાજનું પ્રાગટ્ય કેમ થાય છે, રામદેવજી મહારાજે અવતાર લઈ અને આ જગતમાં જે પરસાઓ પૂર્યા એ ચરિત્ર તમારી પાસે થોડુંક ગાવું છે. જો કે કથામાંથી મુખ્ય સાર લઈ અને તમારી સામે મૂકું છું. આખી કથા ગાવા જાય તો દિવસો ટૂંકા પડે. એટલે રામદેવજી મહારાજનું પ્રાગટ્ય થયા પછી થોડુંક બીજ ધર્મ વિશે, થોડુંક રામાપીરે પરસા પૂર્યા એના વિશે હું તમને થોડુંક કહીશ. તમે સમજી શકો એવું એકદમ તળપદી ભાષામાં. કારણ કે 3 દિવસમાં મેં પહેલા કાલે કીધું કે 3 દિવસમાં મારે શું ગાવું, કયા ભગવાનનું ચરિત્ર ગાવું, રામનું ગાવું, કૃષ્ણનું ગાવું કે રામાપીરનું ગાવું. કોઈ શેઠો તો નથી. એટલે થોડું બધું લઈને તમને સંભળાવું. 7 દિવસ કે કથા આખી હોય ને તો મારે પ્રસંગો બધા હું લઈ શકું અને બધું તમને કહી શકું. આ તો કોઈ એક કથા તો નથી. રામનું ચરિત્ર ગાઈએ તોય ભલે, કૃષ્ણનું ચરિત્ર ગાઈએ તોય ભલે, રામાપીરનું ચરિત્ર ગાઈએ તોય ભલે, પણ તમને બધાને બહુ મજા આવે છે, બહુ આનંદ આવે છે. તમે બધા એક થઈ અને કથા સત્સંગ સાંભળો છો. તમારા બધા ગામનો આખો ભાવ અને પ્રેમ, મને તમારા ગામ ઉપર પ્રેમ છે જ, કે એટલો બધો હરખ. અને મને કથા મારી સાંભળતા જ હોય છે મોબાઈલમાં. ઘણા એવા લોકો છે મને રોજ સાંભળે છે યુટ્યુબમાં. અને આ કથા અત્યારે લાઈવ છે. અત્યારે રાધે કૃષ્ણ બાપુ ઓફિશિયલ એમ કરો એટલે સુરત સુધી, ઠેઠ તમારા ગામનું નામ અમેરિકા સુધી. મને કે બાપુ અમરાપર ક્યાં આવ્યું? મેં કીધું હળવદ તાલુકામાં જૂનું અમરાપર. તો એ લોકો પણ આ કથા જોવે છે. આ તમારું આયોજન જોઈ અને કોણ પડ્યું? મેં કર્યું. હજી તો કાલ ખોલવાનું છે કે આજ ખોલે? ખોલવા વાળા અગાઉ ન થઈ ગયા ને. હા, કાંઈ વાંધો નહીં. એટલે આજ મારે રામાપીરનો જન્મ કરવો છે. રામદેવજી મહારાજ પ્રગટ થયા અને પ્રગટ થયા પછી તમને 12 બીજ શું કહેવાય એ મારે તમને સમજાવવું છે. તમે બધા બીજ તો રહેતા જ હો. બીજ અને પૂનમ આમ તો જો કે બધી તિથિ પૂજાય છે,
પડવો પૂજાય, બીજ પૂજાય, તીજ, ચોથ, પાંચમ, છઠ, સાતમ, આઠમ, નોમ, દશમ, 11, 12, 13, 14 ને પૂનમ. સવારામ બાપાએ તો આખું 15 તિથિનું આખું પદ લખ્યું છે. તમે બધાએ સાંભળેલું છે. પડવાથી શરૂ કરે અને પૂનમ સુધી. એ સખી પડવે ભાવ પડી તારી પછી વાલમાં પર પડવાથી શરૂ કરે અને 14 આવે અને સવારામ બાપો લખે એ 14 ચીતડું ચડ્યો મારો ચકડો એ ત્યાં તો ચિંતાનું થઈ ગયું મારે અંજવાળું. મારા ગુરુની રાહ જોતા જોતા, મારા ભગવાનની રાહ જોતા જોતા સમય કેમ વયો ગયો. શબરીએ નાનપણથી ભક્તિ કરી અને વાટ જોતા જોતા કે મારો રામ આવશે ત્યારે હું આમ કરીશ ને મારો રામ આવશે ત્યારે હું આવી રીતે પૂજા કરીશ ને આમ ફ્રૂટ ધરાવીશ. કાંઈ કરવા દીધું નહીં અને રામ ઓચિંતાનું આવીને ઊભો રહ્યો. બધું પડ્યું રહ્યું. એટલે સવારામ બાપા કહે છે ઓચિંતાનું થઈ ગયું મારે અંજવાળું. મેં ધાર્યું છું ત્યાં તો અજવાળું થઈ ગયું. આ તમારા ગામમાં તમે ઓચિંતાનું અંજવાળું થયું. તમે ક્યાં આવું ધાર્યું? પહેલા પ્રથમ તો તમને આ તારીખ મળે જ નહીં. આ તો મારે તારીખ ફ્રી હતો ના ભાઈ મહાદેવ ને બધા છોકરાઓ ભેગા થઈને કે બાપુ નકર મારી તારીખ બુક હોય. 3 દી તમારા કંઈક ભાગ્ય છે ને એટલે તમને ઓચિંતાનું અંજવાળું થઈ ગયું. આ છોકરાઓને ફોન કરીને બધા એમ કહે છે કે ભાઈ રાધે કૃષ્ણ બાપુ આવે છે કે હા, તો તમારા ગામના ભાગ કહેવાય કે તમને 3 દિવસની આ તારીખ આપી. નકર મારે તારીખ હોય જ નહીં. અગાઉ 6 મહિના 12 મહિના બુક થઈ જાય. અહીંથી સીધું પૂરું કરીને જસદણ જાઓ છો. સુરેન્દ્રનગરથી પૂરું કરીને રણુજા આવ્યો. રણુજા રામદેવરાથી આવીને થોડોક તમારા ગામમાં વહેલો આવ્યો. હા, એ તમારા ભાગ તે હું વહેલો આવ્યો. હા, નકર તો બાપુને ગોતવા પડે. બાપુ હામયું કરવું, કારે આવો કારે આવો કારે આવો. આ તો હું અગાઉ આવીને ખોડાઈ ગયો. એટલે એ તમારા ગામના ભાગ કે અગાઉ આવ્યો. મારે 100 વાગ્યામાં આવી ગયો તો પછી કાંઈ શેરીમાં ન ઊભો રહેવાય. કોકના ઘરે જવું તો પડે જ. ટાઈટ નો ઠરીને આવ્યો છો. એટલે આ બધું ભાગ્યમાં હોય ને તો મારા બાપ મળે છે, નકર આમાં ન હોય નથી મળે. આદરેલા અધૂરા રહે છે. સત્યનારાયણની કથા કરવી હોય તો કેટલું ભેગું કરો તારે કથા થાય. એના બદલે આ તમે 3 દિવસમાં તમારા ગામમાં કેટલા સદભાગ્ય ગણાય કે 22 વર્ષ આ વાટો જોતા થાય. કારે આ બાપુ ભેગો થાય, કારે આ બાપુ ભેગો થાય, કારે આ બાપુ. આ બાંદેવનો બાપો લક્ષ્મણ બાપો ને, લક્ષ્મણ બાપો તો વાટ જોઈ જોઈને વયો ગયો બિચારો. હા, એ તો મહાદેવને એમ કહેતો કે આ બાપુને એકવાર આપણા ઘરે લાવ્યું ને. પછી મહાદેવે કીધું બાપુ એના બાપુજીને કે બાપા એકવાર આ બાપાને લાવવા છે, રામાપીરવાળા બાપુને. કે તો લાવ તો સારું કહેવાય.
એને હમણાં 31 તારીખ આવે ને, કેટલા મહિના છે? 2 વર્ષ થાય ને, 2 મહિના છે. એનો સંકલ્પ હતો. મહાદેવને તો એમ કહેતો કે એ બાપુ ન આવે, એનો કેટલો બધો ખર્ચો થાય ને કેમ લાવવો. લક્ષ્મણ બાપા તો એમ કહેતા, પણ મહાદેવ કે મને ભરોસો છે કે એ બાપુને એકવાર મારા ગામમાં લાવવા છે. ભલે 3 દી લાવવું, પણ લાવવું ખરું. એટલે પછી એણે બધાને આ ચર્ચા કરી, બધાની અરે વાત કરી કે ભાઈ આ બાપુને લાવી તો કેમ? તો બધા એગ્રી થઈ ગયા ને હા પાડી કે એ આવતા હોય તો બીજો બાવો ગોતવો જ નથી. હા હાલો જાય. સુરેન્દ્રનગર નક્કી કર્યું. 3 દિવસનું આયોજન થયું. કાલ પૂરું થઈ જાય. તમારા બહુ વખાણ નથી કરતો, અને તમારું ગામ આ સનાતની ગામ, રામાનંદી પરંપરાનું ગામ આમનામ પકડી રાખજો. તમે બધા આવી રીતે હપીને રહેજો, બીજો કોઈ ગરી ન જાય. સમજ્યા ને? તમને આમ તો ખબર પડી જ ગઈ હોય હું કહેવા માંગુ છું. નકર તમારા આ 5 ગામ ઉપર તો ઘણાની નજરો છે, પણ મારો રામોપીર કોઈની નજર લાગવા ન દે મારા બાપા. નકર આમ ટાંપીને બેઠા છે. હામાં રૂપિયા આપીને કે છે અમારું કરો. નામ નથી લેતો કોઈનું. આપણે નામ જાહેરમાં હું કામ લેવું? આ તો બંધ બાણે કરોડો રૂપિયા સામે આપીને કે છે આ લ્યો 5 કરોડ રૂપિયા આપી, પણ અમને તમારામાં ગરવા દો. પણ તમે બધા એમ કહો છો કે અમારામાં પહેલેથી ગીરી ગયેલું છે ને, એટલે એ જગ્યા જ નથી ક્યાંય તમને નાખવા ગયા. એટલે તમારું ગામ અમરાપર, તો ગામ કેવું બાપ, નામ જ એનું અમરાપર છે. તમને કોઈ ગાર કરતો નથી, તમારા કોઈ વખાણ કરતો નથી. અમારા સાધુના સ્વભાવ છે, અમે ભાળીએ એવું તો કહીએ જ. આપેલું ગામ અને રામાપીરને માનવા વાળા તમે જો કે બધાને માનો છો, રામને, કૃષ્ણને, રામાપીરને. આ કળયુગમાં તો રામાપીર જેવો કોઈ દેવ નથી. કળયુગમાં 3 જણાનું હાલે છે. એક રામાપીર, એક મેલડી અને એક હનુમાન. આ 3 જણાનું હાલે. ધાડ ધાડ હાંકલો કરો આવે. ઓલાનું હાલે પણ ધીરું ધીરું હાલે ખરું એનું. બાકી હાંકલો કરો ના 3 જણા આવે. પીરાણું, હનુમાન અને મેલડી. આ 3 જણાનું. અને આ 3 જણા તમારા ગામના ઝાંપે હોય ને તો કોઈના બાપની તાકાત નથી જોડ્યું ઝપટ્યું માલપા આવી શકે. એ ઝાંપે બેહીને જ ખાઈ જાય. એ ઝાંપે બેહીને જ ખપ્પરમાં લઈ લે મેલડી. એટલે બીજું કઈ જોડ્યું ઝપટ્યું આવે નહીં. એટલે ગામ સુખી રહે. આજ તો કેટલા બધા 12 ગામથી આવ્યા છે. આમ બેનો દીકરીઓ આઈની દીકરીઓ કાંઈક હોય એ આવ્યા છે. આમ મને કેટલાયનો ફોન આવ્યો કે બાપુ હળવદ પાસે અમરા પર સવારે મોરબીને આવીને વૈયા ગયા. એને એમ કે 2 ટાઈમ કથા ન આજે મોરબીને આવવાના, ચરાડવાના આવવાના. બધા મને સાંભળીને આવે છે. મારા ઉપર પ્રેમ છે બધાને. એટલે શાંતિથી બધા સાંભળો. રામાપીરનો જન્મ કરવો છે. અજમલજી મહારાજને ત્યાં રામદેવજી મહારાજ ક્યારે આવે છે એ અહીંથી શરૂ કરું છું. ગઈકાલે આપણે જોયું કે અજમલજી મહારાજને સંતાન નથી ને ગુરુ પાસે જાય ને ગુરુએ પછી માર્ગ બતાવ્યો કે શિવના ચરણમાં જાઓ, ભગવાન શંકર તમારા ઉપર કૃપા કરે અને શિવ કૃપા કરે તો તારા ભક્તિ મળે અને ભક્તિ મળે તો બધા મનોરથ પૂરા થાય.
ભક્તિથી બધા મનોરથ પૂરા થાય. અજમલજી મહારાજ દ્વારકામાં આવે, ઠાકોરજીને ભોગ લગાડે, બે હાથ જોડી અને દ્વારકાધીશને પ્રાર્થના કરે છે કે હે ઠાકર તમે જમવા માટે આવો. હાથ જોડીને અજમલજી મહારાજ વિનવે છે કે જમવા વેલા આવો મારા તમે જમવા વેલા આવો મારા વાલમાં. હવે ગરીબ ઘરનો લેવાને પ્રસાદ દો. ગરીબ ઘર લેવાને પ્રસાદ જો. જમવા વેલા આવો મારા વાલમાં. જમવા વેલા આવો મારા વાલમાં. એવા ખાતેથી ખાંડે રાંજો ખીચડો. હાથેથી ખાંડીને બનાવ્યો ખીચડો. એવા ખાતેથી ખાંડીને રાંજો ખીચડો. હાથેથી ખાંડીને રાંધો ખીચડો. હવે ઉપર રેલા તાજા તલના તેલ જો. ઉપર વેલા તાજા તલના તેલ જો. ચાલો જમવા વેલા આવો મારા વાલમાં. જમવા વેલા આવો મારા વાલમાં. હવે ગામના પછવાડે મારી ઝોપડી. હવે ગામના પછવાડે મારી ઝૂંપડી. એ આંગણિયામાં તુલસી કેરા છોડજો. આંગણિયામાં તુલસી ક્યારા છોડજો. હવે એવા રે ધાણે પ્રભુજી પધારજો. એવાને ધાણે પ્રભુજી પધારજો. વાલા જમવા વેલા આવો મારા વાલમાં. જમવા વેલા આવો મારા વાલમાં. દ્વારકાધીશના મંદિરમાં અજમલજી મહારાજ આવી રીતે ભોગ લગાડે છે. ભગવાન આવતા નથી, થોડીક વાર લાગે છે અને અજમલજી મહારાજને ધીરજ રહી નહીં. હાથમાં રહેલી જળની જારી હતી, એ મૂર્તિ માથે ઘા કર્યો. પૂજારીએ કીધું કે ભાઈ આ મૂર્તિને ખંડિત કરી. બોલે મારે પ્રભુના દર્શન કરવા છે, ભગવાન ક્યાં રહે છે? હવે ભગવાન ક્યાં રહે એ ખબર પડી ગઈ હોય તો આ માથાકૂટ ક્યાં છે? બહુ સમજવા જેવી વાત છે. ક્યાં ભગવાન રહેશે એ ખબર જ નથી. કોઈ એવો ગુરુ મળી જાય તમને, કોઈ એવો સદગુરુ મળી જાય તમને તો ઠેકાણું બતાવે કે આ ભગવાન અહીંયા છે. બાકી તો કોઈ ગોતે એને ગંગામાં, કોઈ ગોતે એને જમુનામાં,
કોઈ ગોતે કાશી મથુરામાં તારો હીરો ખોવાણો કચરામાં. કોક અહીંયા આવલા મારે ને કોક અહીંયા આવલા મારે ને ક્યાં ગોતું? ક્યાંક મળી જાય પણ સરનામું જો હાસું હોય તો, ઠેકાણું જો હાસું આપે તો. અને આ સરનામું સદગુરુ જ આપે, બાકી બીજું કોઈ આપે નહીં. જેણે જોયું હોય એ આપે, ન જોયું હોય તો ગીહરાના માર્ગે ચડાવે, ખોટા અવળા ધંધાએ ચડાવે. મેં ભગવાનને જોયો હોય તો હું તમને કહી શકું, મેં જ ભાડ્યો નથી તો હું તમને ક્યાંથી બતાવું? એટલે અજમલજી મહારાજ પૂછે કે ભગવાન ક્યાં છે? તો પૂજારીએ કીધું કે ભગવાન દરિયામાં છે, જા પડ. અને અજમલજી મહારાજે ગડગડતી દોટ કાઢી સમુદ્રની અંદર પડે છે. અને ભગવાન અજમલને લેવા માટે દ્વાર ઉપર આવે, કપાળ ઉપર પાટો બાંધ્યો છે. અજમલજી મહારાજ પૂછે કે આ કપાળ ઉપર પાટો કેમ બાંધ્યો? ભગવાન બધી કથા કહે કે મારો લાડીલો ભગત આવ્યો છે અને એના પ્રેમના હિસાબે જળની જારી મારા કપાળની અંદર મારી છે. અજમલજી મહારાજ હાથ જોડીને કહે છે કે પ્રભુ, આ અપરાધ મેં કર્યો છે. આપ મારા ઘરે દીકરો થઈને આવો, મારા આંગણામાં કંકુના પગલા પાડો, મારા વાંજિયા મેણા તમે ભાંગો. અજમલજી મહારાજને ભગવાન તિથિ આપે છે, સમય આપે છે. 4 વસ્તુ અજમલજી મહારાજને ભગવાન આપે છે. હવે ધ્યાન દઈને સાંભળજો, રામાપીરે 4 વસ્તુ અજમલને આપે છે. એમાં પહેલી વસ્તુ આપે છે અભય અંચળો, બીજી વસ્તુ આપે છે રતન કટોરો, ત્રીજી વસ્તુ આપે છે અમલ ડાબલી, અને ચોથી વસ્તુ આપે છે વીર ગેડીઓ. આ 4 વસ્તુ દ્વારકાધીશ અજમલજી મહારાજને આપે છે. આ 4 વસ્તુનો અર્થ સંતો અને મહાપુરુષો બતાવે કે અભય અંચળો એટલે નિર્ભયતા થાય. ભક્તિ બીતા બીતા ન કરી, સાની માની ભક્તિ કરાય નહીં. ભક્તિ કરવી હોય તો મેદાનમાં આવો. આપણે તો આ ધર્મમાં છીએ તોય આપણે કપાળમાં તિલક નથી કરતા, ડોકમાં માળા નથી પહેરતા, કંઠી નથી પહેરતા, આપણને શરમ લાગે. ગુરુએ બાંધેલી કંઠી, કપાળમાં તિલક, એ કરવું જ પડે. આપણે સનાતની છીએ, આપણે આ ધર્મના વરેલા છીએ. તિલક વગર તો રહેવું જ નહીં. એક સંપ્રદાય નથી, એક આખો પંથ છે. તિલક તો ફરજિયાત કરવું જ પડે. મોટો મિલ માલિક હોય તો એના કપાળમાં તિલક હોય, અને આપણે ચાંદલો કરવામાં શરમ લાગે. હવે તો બેનું એના ઘરવાળાના નામનો ચાંદલો નથી કરતા. હા, મંગળસૂત્ર પહેરતા નથી. નકરી એની અખંડ નિશાની. એક બેન છે ને, એવડો મોટો રાણી સિક્કા રૂપિયા જેવો કપાળમાં ચાંદલો કરીને રોજ નીકળે, અવડો. એમાં થોડાક દી થયા એટલે ચાંદલો નાનો કરવા માંડી. એટલે કોઈકે પૂછ્યું, કેમ બેન ચાંદલો નાનો કરે? કે તાર ભાઈ માંદા છે ને. સમજાશે કે ન સમજાણું? કાં કે તારા કાકા માંદા છે ને, વેલો વેલો ભૂંવાનો છે, તે જેમ બીમાર પડતા ગયા એમ ચાંદલો હું નાનો કરતી ગઈ. હા, એક દી ભૂંઈ તો નાખવાનો છે. કપાળમાં તિલક, મંત્ર, માળા, આ બધી આપણી રામાનંદી, આપણી વૈદિક પરંપરા છે. આખું રામાયણની અંદર આખી કથા છે.
ભગવાન રામને માં જાનકી માં કૌશલ્યા તિલક કરે છે. આરતીમાં બતાવે છે, તમે સાંભળ્યું જ છે. કૌશલ્યાના કુંવર તમારી આરતી રોજ ઉતારો રે. કૌશલ્યા કુંવર તમારે આરતી રોજ ઉતારો રે. સરયુ જળથી સ્નાન કરાવો, સરયુ જળથી સ્નાન કરાવો. પછી તિલક કરો રૂપાળો રે. પછી તિલક કરો રૂપાળો રે. અંગે ભૂષણ આ નયને કાજલ કાળો રે. અંગે ભૂષણ આ નયને કાજલ કાળો રે. કૌશલ્યા તમારી હવે આરતી ભગવાનને તિલક થાય એમ આપણે પણ તિલક કરવા જરૂરી છે. ભલે પછી નાનો એવો ચાંદલો કરી. આપણી વૈદિક પરંપરા છે, આપણા સનાતન ધર્મના મૂળ પાયા છે. મંત્ર, માળા, આસન, તિલક. આપણે સામે વાળાને ખબર પડે કે આ ગુરુમુખી છે, આ ધર્મને વરેલા છે, ખ્યાલ આવી જાય. અભય અંચળો, ભક્તિ કરવી તો બીવું નહીં. પહેલી વાત તો એ. ડર રાખીને ભજન કરવું, ડર રાખીને ભક્તિ કરવી, બીતા બીતા ભક્તિ કરવી, એ આપણને હક લેવા દે. ભક્તિ કરવી કે સામે વાળા માણસની બીક રાખવી. એ ભક્તિ કરવી તો ના ડરવું રે. ભક્તિ કરવી તો ડરવું દુરી જન લોકથી. ભક્તિ મીરાબાઈ, ભક્તિ મીરાબાઈ. રાણાજીએ વિષની પ્યારી, રાણાજીએ વિષની પ્યારી દીધી. કે અમૃત જાણ મીરાબાઈ પીધી દુનિયા. એ અમૃત જાણી મીરાબાઈ પીધી દુર્જન લોકથી. ભક્તિ કરવી તો ના ડરવો દુર્જન લોકથી. ભક્તિ કરવી અને બીક રાખવી. સાની સાની ભક્તિ કરો માં પાનભાઈ. માંદરે મૂકી પછી આવો મેદાનમાં. બહુ મંદિરે જાય ને બહુ ગુરુના ઘરે જાય ને તો એમ કે અમારી વાતો કરે. વાતો તો કરે. અમુક માણસને કાંઈ ધંધો જ નથી વાતો કર્યા શું. આપણે ક્યાં કોઈ મોડા કામ કરવા જાવી તો વાતો કરે. મંદિરે જવું ને વાતો કરે. હું તો બહુ રાજી છું તમારા ગામમાં. આજ મને કોણ કહેતું છું ને ઉતારે કે બાપુ સવારમાં વહેલા અમારા ગામના મંદિરે તો માતાજીઓ હોય.
સવારમાં આરતી વખતે અમારા ગામમાં 100 બૈરાવ રામજી મંદિરે હોય. આ કરવું જરૂર, અમે રાજી થાય. આ બધું બીજા ગામમાં જઈને કહીએ, સારું કહેવાય કે સવારમાં જાગીને દેવ દર્શન કરવા તમે જાઓ છો. અને એટલે જ તમારી પ્રજા અને તમારા છોકરા અને તમારું ગામ એટલા માટે સુખી છે. હું તો એમ કહું છું, સારું કહેવાય. જાઓ છો ને માતાજી સવારમાં મંદિરે? કોણ કોણ જાઓ છો? ઊંચી આંગળી કરો જઈ. એમ એમ બીતા બીતા કરો. જાતા હો તો આમ બીવો શું કહેવાય? કોઈ નહીં, ભળી જાય તમે તારે ઊંચી આંગળી કરો. બસ જાજો, હારે છોકરાઓને લેતા જાજો. હા, એને ખબર પડે આ રામ કહેવાય, આ કૃષ્ણ કહેવાય, રામજી મંદિર કહેવાય, આ ગુરુ કહેવાય, આ મહારાજ કહેવાય, આ બાપુ કહેવાય, આ બા કહેવાય, આ બાપા કહેવાય, એવું બધું ખબર પડે. જાજો. જો કે તમને ઉપદેશ દેવાની જરૂર નથી, તમે બધા ઉપદેશ લઈ લીધેલા છે, એટલે તમને કાંઈ બહુ જાજો સમજણ દેવાની જરૂર નથી. તમે બધા સમજેલા જ છો. તો અજમલજી મહારાજને 4 વસ્તુ આપે. એમાં પહેલી વસ્તુ આપે અભય અંચળો, એટલે નિર્ભયતા. જો કે બીક વગર ભક્તિ થતી નથી. પાછી તમારા ખિસ્સામાં 2 લાખ રૂપિયા હોય અને 5 થી 10 તોલા સોનું હોય, અને તમે દીકરાની વહુને ઘરેણું ચડાવવા જતા હો, તમે એકલા જ હો, સાંભળજો બરાબર, અને દી આથમી ગયો હોય, કાંઈ વાહન મળે એમ ન હોય, અને તમે હાઈવે રોડ ઉપર ઉતર્યા હો, ત્યાંથી 5 કિલોમીટર તમારા વેવાઈનું ઘર હોય, અને રાતના 11 વાગ્યા હોય, તમારી પાસે કાંઈ વસ્તુ ન હોય, કોઈ હારે હંગાથ ન હોય, તમે એકલા રાતે 12 વાગે 5 લાખ રૂપિયા અને 10 લાખનું ઘરેણું લઈ અને છોકરાની વહુને ઘરેણું ચડાવવા જતા હોય, ને રાતના 12 વાગ્યા હોય, તમરા બોલતા હોય, શિયાળિયા લાળી કરતા હોય, એ વખતે હનુમાન ચાલીસા બોલાય એવા ઘરે ન બોલાય. સમજાણું તમને કાંઈ? હે, ઈ જે બીકમાં ને બીકમાં ભજન થાય એવું પાછું આમ ન થાય. ઓલું તો બીક લાગે એટલે એ હનુમાન ચાલીસા નાભીમાંથી ઉપડે. હા, ઓલી ગળાની ભૂંગળીમાંથી નીકળે. ભય બી ન હોય ને પ્રીતિ. રામાયણમાં લખે છે, ભય વગર ભક્તિ થતી નથી. કયો ભય? કે મારે જવાનું છે એક દિવસ આ જગત છોડી, ઈ બીક. મારે મરવાનું છે, મારે આ જગત એક દી છોડી દેવાનું. અહીંયા તો આપણે ભાડે રહેવા આવ્યા છીએ બાપ. કોઈ 60 વર્ષ રહે. તમે ભાગવતની કથા સાંભળી છે ને, એમાં 7મા દિવસે તક્ષક નાગ પરીક્ષિતને ડંખ મારવાનો છે એવો શ્રાપ આપે. તો 7મો દિવસ એટલે એમાં એમ નથી લખ્યું કે આવતા મંગળવારે જ એરું કહે. 7 દિવસમાં મારે તમારે એક દી જવાનું છે. કોઈ બુધવારે જાય, કોઈ મંગળવારે જાય, કોઈ ગુરુવારે જાય, કોઈ શુક્રવારે જાય. પછી ભાગવતમાં એમ નથી લખ્યું કે રાતે જ કરડે. મોત ક્યારે આવે એ નક્કી છે? એ તો રાતે આવે, દિવસે આવે, ક્યારે કાળ આવીને ઉભો રહે નક્કી નથી. કઠણ ચોટ છે પછી કાળની રે મરણ મોંઘેરો. આમાં કઈક રાણા ને કઈક રાજા, એ મેલી હાલ્યા સંસાર હેતે હરિનો રસ પીએ. ચોટ છે તારની રે મરણ મોંઘેરો. કઈક રાણા ને કઈક રાજા, થોડી હાયા સંસાર રે હેતે હરિનો રસ પીએ. હેતે આરામ રસ
तेरा नाम रस दीजिए તબલામાં શું વાગે ખબર? આ તાલ કયો છે ખબર? મંજી ઘૂંસા, મંજી ઘૂંસા. આ તબલું મંજી બોલે, ભોણિયું ઘૂંસા બોલે. જો વગાડ વગાડ તો બધું મંજી ઘૂંસા, મંજી ઘૂંસા, મંજી ઘૂંસા. કાળ કરે આવીને ઉભો રહી નક્કી નથી. આજની ઘડી, આજનો દી આપણા માટે રળિયામણો. કાલ કોણે હું થવાનું ક્યાં ખબર છે બાપ? ખબર છે એલા કોઈને? હે? તમે બધી વસ્તુ લેવા જાઓ તો ગેરંટી આપે, વોરંટી આપે. કોઈ 100 મહિનાની ગેરંટી આપે, કોઈ 12 મહિનાની ગેરંટી આપે. બરાબર ધ્યાન દઈને સાંભળજો. મારી સામું જોઈને અહીંયા ધ્યાન રાખજો. બાકી આવવા વાળા આવતા જાય, જવા વાળા જતા જાય. આ એની જ કથા છે, આવે અને જાય. કોઈ 60 વર્ષ આવીને વયું જાય, કોઈ 50 વર્ષ આવીને વયું જાય. એ તો આવ્યા કરે ને ગયા કરે. શ્વાસ આવે અને જાય. જગત ઈનું રે, દુનિયા ઈની રે, હા ઘર ઈના ઈ રે.
આપણી પહેલા આપણા બાપા એના રહેતા, એની પહેલા એના બાપા ત્યાં રહેતા, એની પહેલા એના બાપા ત્યાં. ઘરમાં પરિવર્તન થાય, ઝૂંપડામાંથી નળિયાવાળું થાય, નળિયામાંથી વિલાતી થાય, ને વિલાતીમાંથી ધાબા થાય, લાદીવાળું. બાકી ભેણી તો એની છે, હે, ધરતી તો એની છે. આમાં રહેવાવાળા બદલતા ગયા. આપણું હાસું ઘર જ નથી ક્યાંય છે. તમે એમ કહો કે આ અમારું ઘર ભાઈ, ત્યાં તો આપણા બાપા રહેતા. એ એમ કે કામ હોય ત્યાં એના બાપા રહેતા. આપણું ઘર કઈ? આપણું ઘર છે ભગવાનનું ધામ. આપણું ઘર છે ભગવાન રામ. આપણું ઘર છે ભગવાન કૃષ્ણ. સાકેત ધામ, ગૌલોક ધામ, વૈકુંઠ ધામ. આપણું ઘર ઈ છે. આપણા ગુરુનું ઘર ઈ આપણું ઘર. આપણે ન્યા જ આવવાનું. ભલે આપણી પાસે બધું હોય, પણ આપણી પાસે રામ નામ ન હોય તો, હે, આપણી પાસે આપણી મૂડી ન હોય તો શું કરશું? આપણને પૂછશે કે તમે ધરતી ઉપર ગયા પછી કાંઈ રામ નામ લીધું, કોઈને રોટલો દીધો? મને હું બહુ રાજી થયો આ તમારા ગામમાં તમને વારે વારે વખાણ કરું. તમને એમ થાય કે બાપુ મારા ગામના વખાણ કરીને અમારી પાસે કાંઈક લેવું હોય. ના, મારે કાંઈ લેવું નથી. પણ મેં આજે કે ગાયોને નિરણ નાખવાની છે, સારો નાખવાનો, પછી કૂતરાના લાડવા કરવાના. અમે બહુ રાજી થાય. આ કાંઈક કર્યું કહેવાય. આપણે જગતમાં આવી કે ગાયોને નીરાવ નાખવાનો, લીલું નાખવાનું છે. કાલે 11 છે ને? ઓહો, તમે કેટલા ભાગશાળી હોય કે 11ના દિવસે રામદેવજી મહારાજની કથા પૂરી થાય, અને તે દિવસે તમારા ગામમાં પૂર્ણાહુતિ નથી થતી, તે દિવસે 11 થી શરૂ થયું. તમારે એમ માનવા ગામના પાદરમાં ગોંદરે કડબ નાખી છે, કીડિયારું પુરાણું હોય છે, સાધુ ભવનને રોટલા દીધા છે, કૂતરાને રોટલા લાડવા કરી નાખવાના. આ આપણું માનવ ધર્મનું આપણું કલ્યાણ કરવાના સાધન છે. આ તમે મને 5 રૂપિયા આપો છો ને, એ હું મારા આશ્રમમાં જઈ અને મારે દર બીજના દિવસે રામદેવજી મહારાજનો પાઠ હોય. દર બીજે મારું રામપર ગામ અને તાજપર ગામ દર મહિને 2 ગામ ધુવાડા બંધ હોય. 2 ગામ ધુવાડા બીજના દિવસે આવજો તમે. કારક એ બાજુ નીકળો તો અમરેલી જિલ્લામાં લાઠી તાલુકામાં ભૂરખ્યા હનુમાનની પાસે ગયા હજી 5મા મહિનામાં જ રામાપીરના મંદિરની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરી. મેં મહાદેવને પત્રિકા મોકલી હતી મોબાઈલમાં કે ભાઈ બધાને કહેજે અને પોગાય તો પોગજો બધા. એટલે આ તમે 5 રૂપિયા આપો છો ને મારા બાપ, હું એકલો નથી ખાતો, ત્યાં કેટલાય ખાય છે. ન્યાય મારે નાની એવી ગૌશાળા છે, આવ્યા ગયા ને ટુકડો આપો છો. આવું કરવું જ પડે. બહુ રાજી થઈ. આવું ધર્મના કામ થતા હોય તો ભલે એમ હોગાવા ઘર રહેતા હોય, પણ ધર્મના કામ થતા હોય એમાં સાધુ રાજી થાય. અમારો રાજીપો જ હોય. અમને કોઈ વાતના દુઃખ ન હોય. હા, થોડું ઘણું થાય એવું, પણ એ ઘડીક પૂરતું હોય. પછી પંડમાં આવી જાય, પછી નિવેદ આપી દો એટલે દેવ વહી જાય. ઘડીક એવું હોય. ગણીને ગાંઠે કાંઈ બંધાય નહીં. એવું તો હાલે. અને એવો મગજ થોડોક રાખવો પડે. થોડુંક માઇન્ડ બાપુ તેજ રાખવું પડે, સમજાય? એવો ફૂફાડો ન મારીએ તો હાલે જ નહીં. તો અહીં આવી નહીં બેહે. એવું થોડુંક રહેવું પડે. એક એરું હતો ને, એરું એ બહુ કડતો હતો. એટલે એક મારી જેવા બાપુ નીકળ્યા. એટલે કે બાપુ એ માર્ગે ન જતા, ત્યાં મોટો જબરજસ્ત હરફ રહેશે. એ જેને એને બટકા ભરે છે તો એના માથે કોઈ ગુરુ નહીં હોય. બાપુ તો પરાણે ને હાલ્યા, હરફ ખામો આવ્યો. એ કે ભાઈ તારા માથે ગુરુ છે? કે ના. તો કે આજથી હું તારા ગુરુ હરફને કીધું તારે એક નિયમ લેવાનો. શું? કે કોઈને બટકા નહીં ભરવાનો. તો કે સારું બાપુ. માથા ઉપર હાથ મૂક્યો, પછી તો હરફ બિચારો એમને પડ્યો રહે. જે માર્ગે નીકળે એ બધા ઠોહા મારે.
બધા આમ આમ હળિયું કરે. ઓલો 12 મહિનામાં હરફ તો લોહી લોહણ થઈ ગયો. 12 મહિના ગુરુ આવ્યા કે આલ્યો કંઠી તમારી પાસે કાં થાકે બધા ગામે નકરા ઠોહા મારી મારી લોહી લોહણ કરી નાખ્યું. કે કેમ કે તમે ના પાડી કડવાની, બટકું નહીં ભરવાનું. અરે ગાંડા, મેં તને બટકું ભરવાની ના પાડી, ફૂંફાડો મારવાની ના નથી પાડી. એમ અમારા ફૂંફાડા હોય એમ બટકા ન ભરીએ. અને અમારા બટકા ભરાઈ ગયેલા એ ઝેર સડી જાય, એની પેઢીઓમાં ઝેર ઉતરે. અમારી દાઢું જેવી છે. સાધુની દાઢું અડી ગઈ એને ઝેર સડી ગઈ, એની પેઢીઓમાં ભક્તિ ને ભજન ઉતરે. અને અમારા બટકા ભરેલા હોય ને એ ક્યાંય ઉતરે નહીં. હા, કોઈ દેરું કામ ન કરે. એટલે થોડું ઘણું થયું હોય એવું બધું તો તમારે મગજમાં નહીં રાખવાનું કે બાપુ મગજ તો પહેલેથી તેજ છે જ. કારણ કે હું બ્રાહ્મણમાંથી બાવો થયેલો છું, એટલે ડબલ ઘોડા મારા ધોડે. એક રામાપીરનો ઘોડીલો અને એક મારું ઘોડું. એટલે પહેલેથી સ્વભાવ એવો છે. એટલે તમારે એવું કોઈ મગજમાં રાખવાનું નહીં. અને મને તમારું કાંઈ મગજમાં છે નહીં. આ છોકરા બધા સવારે આવ્યા હતા, બધા રામ રામ કરી ગયા, બેસી ગયા કે બાપુ કાંઈ તકલીફ હોય તો. અરે કાંઈ તકલીફ નથી, હું મારે ક્યાં જિંદગી કાઢવી. હવે 60 વર્ષમાં તકલીફ છે એને કાઢી નાખી. મારે 3 દી કાઢવામાં શું વાંધો હે? 60 વર્ષ પરણીને ઘરે આવ્યા તો કેટલી તકલીફ છે. 60 વર્ષ થયા તો ઘર નો હોય, કાંઈ થોડું હાટલું આમ હેથો પૂહીને ઉયું જોઈએ, છૂડલો ભાંગે, બધું હાલ્યા કરે. બરાબર છે ને? કોઈ આમ 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 હરખો આમ આમ કથા સંભળાય છે ને, કંઈક દાંત બાત તો કાઢો યાર, કોશું લઈ ગયા હોય એમ બેઠા. હા એમ તો આમ હલો, કંઈક દાંત કાઢો, આંકડો કરો. સીધા સીધા કોશ ગળી ગયા હોય એમ બેઠા છે. નો આમ થાવ, નો આમ થાવ. અને ભાષા છે ને મારી થોડીક મીઠી ને કડકડી ભાષા છે. અમારી તળપદી ભાષા ભાવનગરી ભાષા છે, કાઠિયાવાડી, પ્યોર કાઠિયાવાડી. એટલે થોડો ભાષાનો એવું હોય કે કોઈ મનમાં રાખતા નહીં. હો, સાંભળો છો ને લ્યા? હા બસ એમ મોજ કરો ને. હવે તો મજા આવશે, ત્યાં પૂરું થાય. મેં આજ કહેતો હતો, ઓલા કોને કહેતો હતો, બધા છોકરા આવ્યા ને, મેં કીધું એટલે 7 દીની કથા ગોઠવી દીધી હોત તો આ બધું કર્યું થાય. ખર્ચા ભેગો ખર્ચો તો હતો ને. હા, મેં કીધું 7 દિવસનું ગોઠવી દીધું હોત તો. એ કે બાપુ પછી 3 દી તમને હાંસવી, બસ બાવો બાંધવો ને હાથી બાંધવો હરખું થઈ રહે. એમાં હું તો ફક્કડ બાવો છું. હા, મારા ઉતારાવાળા કંટાળી જાય. આ લાવજો ને તે લાવજો ને ફલાણું લાવજો. 2 જણાને તમારી સેવામાં તમારે ત્યાં ઊભું રહેવું પડે. બાપુ હું જોઈએ. એ તો મેં હજી કાંઈ ચાલુ કર્યું નથી ને, કે તમે એકે ઊભા ન રહ્યો. તમે આ મહાદેવ ઘરે છો એટલે કંઈક બીજે ઉતારો તો તમારે 3 જણાને આવવું ન પડે. મારી પાસે આવવું પડે કે ન આવવું પડે? કે બાપુ કાંઈ જોઈ છે, કાંઈ તકલીફ છે? એટલે હું હારો કેવો કે નહીં? હજી ના કરે એમ કે ફ્રૂટ લઈ આવો, ફલાણું લઈ આવો, કાજુ લઈ આવો, બદામ લઈ આવો, દૂધ લાવજો સવારમાં, આ છે ને તે છે ને, ગોદડા હરખા કરો, લુગડા ધોઈ નાખો બાપુના. હા, તમે થોડીમાં થાકી જાઓ, તમે કંટાળી જાઓ. આ બાપુ ન લવાય જિંદગીમાં. મને તમે લાવો, કારણ કે ભલે ખીજાય પણ મારો બેટો કથા હારી કરે, લાવવો તો એને જ લાવવો છે. ભલે થોડો ક્રોધી હોય અને ખીજાય ને ત્યાંથી જ કંઈક નીકળે. હા, પછી માય કાંગલા જેવા બાપુ શું કામ? બાપુ આમાં આ બધું દાંત બાપુ છે લ્યો, હાવ બિચારો ભોળો. આખું ગામ એમ કે અમારા બાપુની વાત ન થાય. બાપુની વાત ન થાય ને હા, કે અમારે બધું દાંત બાપુ બાપુ ભોળો જ ને બિચારો કરે હું. એટલે એને કાંઈ ન કરવું હોય તો અમારી જેવાનું બોલાવી લે, બે શિખામણ શબ્દો દઈ દે એટલે અમારા બાપુ બહુ ભોળા.
અમારા બાપુની વાત ન થાય એટલે બોલ. આજ મારી યાર કાલ આજ સાંજે વાળું કરવા મત ને ગઈ રહે વાળું કરવા. અમારા બાપુ જે આપે મેં ક્યાં કાજુ બદામ માગ્યા, હું જે આપો એ ખાઈ લઉં. કે અમારા બાપુને જે આપો પણ હું તારા ઘરે કાંઈ માગ્યું છે? હા, તારા ઘરે જે કે હું ખાવ. તારો બાપુ ભોળો તો એમ નથી. લે હું 3 દી અહીં રહેવાનો છું તો મારી જાન જવાની તો મારા ગુણગાન ગવાય કે એ બાપુ ને એ તો કાયમ ગાજુ. તમે એમ કહો ને બાપુ અમારા રાધે કૃષ્ણ બાપુ અમારા ઘરે ઉતારો તો બહુ સારા એમ કહેજો. હા, તમે નહીં કહો, મને ગળા સુધી વિશ્વાસ છે. તમે નહીં, આનંદની વાત છે બધું.